29 April 2026 Bangalore on Mission Road in Bangalore, a state-of-the-art super specialty facility new hospital was inaugurated, marking a significant addition to the city healthcare infrastructure. The newly launched new hospital is equipped with advanced medical technologies and a patient-centric design aimed at strengthening its leadership in urology, nephrology, fertility, and transplant care. The hospital was inaugurated by Karnataka Health and Family Welfare Minister Dinesh Gundu Rao, who emphasized the growing need for modern healthcare facilities in a rapidly expanding urban landscape. He stated that strengthening healthcare infrastructure is now essential, ensuring citizens have easier access to quality treatment without depending solely on limited public resources, and added that such initiatives will significantly improve patient outcomes and overall healthcare delivery across the state. The inauguration ceremony witnessed the presence of several prominent personalities including Dr. C. N. Manjunath and Ramesh Arvind, along with dignitaries from the medical and film fraternity. Designed as a next-generation healthcare center, new hospital integrates cutting-edge digital infrastructure with advanced clinical expertise. Officials highlighted that the facility aims to deliver superior treatment experiences through innovation, specialized care, and patient-focused services. Chairman Dr. Venkatesh Krishnamurthy stated that the new facility reflects the institution's commitment to delivering world-class super specialty treatment, while Managing Director Dr. Prasanna Venkatesh MK noted that the hospital is built to enhance clinical outcomes by blending medical expertise with digital advancements. The hospital focuses on key specialties including nephrology, urology, male infertility, pediatric urology, uro-oncology, robotics, and transplants, positioning itself as a comprehensive destination for advanced medical care. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಸೋಮಸೆಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಾವು NU ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ 7ನೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಶಾಂತಿನಗರ್ ಮಿಷನ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸರ್? NU ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೆಫ್ರಾಲಜಿ, ಯೂರಾಲಜಿ. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ಕೇರ್. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ, ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್, ಲಾಜಿಕಲಿ ಯು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಕಿಡ್ನಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗಾದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆಫ್ರಾಲಜಿ, ಯೂರಾಲಜಿ ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು 5 ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಒಂದು ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್, ನೆಫ್ರಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂರಾಲಜಿ. ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಟುಡೇ ಆರ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಕಿಡ್ನಿ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೀ. ನೋ, ಮೇಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಮೇಲ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಂಡ್ರಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅದು ಮಾಡಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಥಿಂಗ್. ಥರ್ಡ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ is going in a big way in the country. Live donor ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಗೆ. ಪ್ಲಸ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಡೋನರ್ will donate his organ to somebody else. ಅದು ಮಾಡ್ತೇವೆ. Then most importantly, robotics. The future of healthcare is robotics. ನಾವು robotics introduce ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So robotics is going to make things more simpler, more better. What is the biggest strength? Doctors. ಎಲ್ಲ full time, dedicated, committed to NU. They have more than 25 years experience. ಅವ್ರ ದಯವಿಂದ ಈ NU ನೆಫ್ರಾಲಜಿ, ಯೂರಾಲಜಿ ಕೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ವಿನಂತಿ. ಸರ್, ಹೌ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ? ಜನರಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿರೋ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರೇನೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಕ್ರಿಯಾಟಿನಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನಾಗೈತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೋಕಸ್. ಅಯ್ಯೋ ಬರಲಿ, ಕಾಯಿಲೆ ಬರಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು.
So prevention is the way. Prevention is better than you. Correct. And what do you suggest to the society, sir? Your message to the society and viewers? ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ, ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅವ್ರ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಕೇರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಕ್ರಿಯಾಟಿನಿನ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರೋನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಿಡ್ನಿ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಲಿ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಲಿ, ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಕೀ ಟು ಸಕ್ಸಸ್. ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಫುಲ್ ಟೈಮು 50 ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ? ವೆರಿ ರೀಸನಬಲ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೋವರ್ ದೆನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್. ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇದೆ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.